میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے اس ہال میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہیموفیلیا کیا ہوتا ہے. وہ ہاتھ کھڑا کر دیں. اچھا چلیں 3-4 کو پتہ ہے میرے. اچھا آپ کو بھی پتہ ہے. زبردست زبردست. ویری گڈ. تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ ہیموفیلیا جو ہے یہ ایک خون کی بیماری ہے جس میں خون جمانے والے اجزاء یا کلوٹنگ فیکٹر جو ہوتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے بغیر کسی چوٹ کے یا چوٹ کے ساتھ جب خون بہنا شروع ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو وہ رکتا نہیں ہے. تو اس سے ہیموفیلیا جو ہے وہ زیادہ تر لڑکوں میں ہوتا ہے, لیکن ہیموفیلیا سے ملتی جلتی خون بہنے کی اور بیماریاں یا بلیڈنگ ڈس آرڈر جو ہیں وہ خواتین میں بھی کافی پائے جاتے ہیں. اب میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کہ جب میں پاکستان واپس آئی اور یہاں پہ مختلف جگہوں پہ گئی جابس کے سلسلے میں, تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے. تو AFIP میں جنرل سلیم صاحب ہوا کرتے تھے جو ہیموٹالوجسٹ تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ طاہرہ تم ادھر ہی آ جاؤ, دیکھ تم جو کرنا چاہتی ہو میں تمہیں کرا دوں گا. تو خیر میں نے ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے. ابھی ہیماٹولوجی کی بہت ساری برانچز ہیں, اس میں کینسرز بھی ہیں, بینائن ہیماٹولوجی بھی ہے اور بون میرو ٹرانسپلانٹ, یہ سب اس کی برانچز ہیں. تو ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے جج صاحب نے بلایا کہ طاہرہ ایک بہت بری حالت میں مریض آیا ہے, آفیسز وارڈ میں دوڑ کے جاؤ اس کو دیکھ کے. میں دوڑنے میں کافی تیز تھی, میں دوڑ کے گئی اور میں ان کو دیکھا. وہ میجر ایک آفیسر تھے جن کو ہیموفیلیا تھا, سیف الاسلام صاحب ان کا نام تھا. اور انہوں نے مجھے بتایا جب اپنی کہانی, اب میں ویسٹ میں ہوں یا انگلینڈ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں, وہاں تو ہیموفیلیا کا بندہ جو یہاں پھر رہا ہے اس کو وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح ہوتا ہے. یہاں جب میں نے ان کو دیکھا اور اتنے دن دیکھ کے میرے دماغ سے ہی نکل گیا تھا کہ ہیموفیلیا کے ساتھ کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. جب میں نے ان کو دیکھا ان کا گھٹنے میں بلیڈ ہوئی تھی, وہ درد سے کرا رہے تھے. اور پھر انہوں نے جو مجھے اپنی سٹوری سنائی, بچپن سے جو سٹوری سنائی, کس طرح جب کوئی دوائی اس کے لیے نہیں تھی, کوئی وہ کلوٹنگ فیکٹرز نہیں اویلیبل تھے, کس طرح راتوں کو ان کی ماں ان کو لے کے اٹھک بیٹھک کرتی تھی, کہاں کہاں ان کو لے جایا جاتا تھا. اس دن جب میں ان کو ملی تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے مجھے صحیح جگہ پہ بھیج دیا, مجھے کیا کرنا ہے. میں نے اس دن سے جمع کرنے شروع کر دیے. جج صاحب کو کہا کہ یہاں پہ سر مجھے ایک کلینک چاہیے. انہوں نے ایک کلینک بنا دیا. سیف الاسلام صاحب کو پکڑا. اب آپ پہلے مریض ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے, اس لیے آپ جو ہیں آپ اس سوسائٹی کے پریزیڈنٹ آپ نے بننا ہے. تو وہ ایک چھوٹا سا کمرہ AFIP کا آج بھی وہ موجود ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی تھی کہانی. اور یہ کہانی بڑھتے بڑھتے آج اس اسٹیج پہ ہے کہ ماشاء اللہ ایک مریض وہ تھا اور اب ہمارے پاس 1300 پیشنٹس ہیں ہیموفیلیا کے. اور یہ جو مریض ہیں ان کو چاہیے کیا ہوتا ہے, ان کے اندر جو کلوٹنگ فیکٹر نہیں ہوتا وہ ان کو چاہیے ہوتا ہے. اور اس کلوٹنگ فیکٹر کا آپ یہ سوچیں کہ ایک جو اس کی انجیکشن کی وائل ہے وہ تقریباً 10-12 ہزار, وہ بھی جو آتے ہیں اسمگل ہو کے, جو پاکستان میں اویلیبل ہے وہ 60-70 ہزار کی ایک انجیکشن ہے, جو ایک مریض کو ضروری نہیں کہ ایک ہی چاہیے, اس کو بہت سارے چاہیے ہو سکتے ہیں. تو یہ ایسی بیماری ہے جس کے لیے اس کو رائل ڈیزیز بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ برٹش کی شاہی خاندان میں یہ تھا, لیکن میں پاکستان میں کہتی ہوں یہ رائل ڈیزیز اس لیے ہے کہ اس کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ کوئی بادشاہ یا وزیر یا ایسا ہی ہو وہ اس کو کر سکتا ہے. تو ہم ان مریضوں کو لے کے ہم چلنا شروع ہوئے. ان کے لیے پھر ایک سینٹر سے چھوٹا ہو گیا, پھر بڑے سینٹر میں, اور کرتے کرتے آج کل ہم جو پنڈی میڈیکل کالج کے سامنے تھیلیسیمیا ہاؤس ہے اس کا ایک فلور کے اوپر ہم ہیں جہاں ہمارے یہ سارے مریض ہیں اور ساتھ اور بھی چیزیں. تو اب ان مریضوں کو یہ ہم تقریباً پچھلے سال ہم نے 5000 مریضوں کو دیکھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ 5000 مریض آئے, ان کو بلیڈ تھی کسی صورت میں, ان کا علاج کیا گیا, ان کو انجیکشن لگے جس سے ان کی بلیڈنگ بند ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہم اگر ان کو ضرورت ہو کسی آپریشن کی, یا ان کو زیادہ پرابلم ہو, عورتوں کو جس طرح بلیڈنگ ہوتی ہے بہت عرصے تک کنٹینیو رہتی ہے, اس کے لیے ان کے ایڈمیشنس کے لیے ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیموفیلیا فرینڈلی ہاسپٹلس, جس میں BBH ہے, پیمز ہاسپٹل ہے. تو ان پیشنٹس کو پھر ادھر ریفر کیا جاتا ہے. تو جتنی بھی چیزیں انوالو ہوتی ہیں اس میں, چاہے ڈینٹل پرابلمس ہوں, چاہے ایبڈومینل پرابلمس ہوں, چاہے بونس کی پرابلمس ہو, جوائنٹ کی پرابلمس ہو, ہم نے ہیموفیلیا فرینڈلی ہاسپٹل میں
ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट भी रखे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपी के लोग भी हैं। तो ये सारे जो हमारे मरीज हैं हम इनको उधर रेफर करते हैं। तो इस तरह से हमने एक नेटवर्क के जरिए हम इनको हेल्प आउट करते जा रहे हैं। क्लिनिक के अलावा क्लिनिक हमारा आउट पेशेंट क्लिनिक है जहाँ हम इनको देखते हैं इनकी, लेकिन ट्रीटमेंट भी जो है ये वहीं पे होती है। अगर किसी को इंजेक्शन जब नहीं होते उस वक्त अगर किसी को प्लाज्मा वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी है कि प्लाज्मा वहाँ से मिल सकता है, या हीमोफीलिया फ्रेंडली हॉस्पिटल जो हैं उनके थ्रू आप इनको दे सकते हैं। उसके अलावा जो मेन मसला है कि पाकिस्तान में अदाद शुमार हमारी पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक हमारे पास तकरीबन 23,000 मरीज होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 4,000 हैं। इसका मतलब बाकी पेशेंट्स भी छुपे हुए हैं, किधर हैं? हमारा ये काम भी है कि हम उन छुपे हुए लोगों को निकालें, उनको रजिस्टर करें और उनका इलाज करें। उसके लिए अभी आज हमने देखा इतने सारे कितने 2-300 मुझे लोग लग रहे हैं, उसमें से 2-3 यानी तकरीबन 1% के करीब लोगों को पता है हीमोफीलिया क्या है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस, और आज इतना अच्छा मौका है कि आप लोगों की बाय फोर्स ये अवेयरनेस हो रही है कि आपको पता चल जाएगा कि हीमोफीलिया क्या होता है। उम्मीद है आप इसको भूलेंगे नहीं। तो उसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, आउटरीच एक्टिविटीज़ जिनको हम कहते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाके मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, जहाँ भी जाके हमने लोगों को बताया कि ये क्या होता है। ना सिर्फ लोगों को बल्कि डॉक्टर्स को भी, चूंकि मरीज ये सामने ही नहीं आते, डायग्नोज ही नहीं हुए होते, तो डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस दी। यहाँ पे भी अगर इवन हीमाटोलॉजिस्ट ने बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रीट नहीं किया होता, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी इनके लिए फैक्टर्स नहीं लेती है, इसलिए डॉक्टर चूंकि ट्रीट नहीं करते उनको पता नहीं है। तो हमारा एक और मकसद ये भी था कि हमने डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग की, हमने पेशेंट्स की भी ट्रेनिंग की, हमने गवर्नमेंट की भी ट्रेनिंग की कि भाई ये ऐसी चीज़ है जिसमें आपको मदद करनी ही चाहिए। और इसके साथ साथ अब जैसे कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो जाती हैं, हम जो और काम करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो जाता है प्लाज्मा जैसे जब लगता है अनस्क्रीन या पार्शली स्क्रीन, उसकी वजह से हेपेटाइटिस का ये है कि फिर हमारे हीमोफीलिया फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में हम रेफर करते हैं जहाँ पे उनको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाती है और उनको हेपेटाइटिस उनका ख़त्म हो जाता है। तो अब ये देखिए, इसके लिए अब हम जो है, हमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं है। हम सारी खुद फंड रेज करते हैं, और जो हमारे बच्चे, हमने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स 3 शुरू किए हैं जिसमें हिफाजत नजम है जो बच्चों की ट्रीटमेंट है, हिफाजत जान है कि अगर कोई ऐसा बंदा आ जाए जो रजिस्टर्ड भी ना हो और वो ब्लीडिंग इतनी हो कि खतरा हो कि उसकी जान का, उसके बचाने के लिए, और हिफाजत निसा है कि ख़वातीन में जब प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए। तो इसके लिए एक्सटेंसिव फंड्स की ज़रूरत होती है एज सच, जो हम इनको हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरह से ये इतना ज़्यादा काम है, और हम काम कर करके हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये सोचें कि हमने अब इम्पैक्ट भी इसका देखना है। बट हम ये तो बता सकते हैं हमने इतने मरीजों को देखा, हमने इतना हेपेटाइटिस किया, इतना अवेयर किया, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई जब मैं अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि पीसीपी ने ये इतना इम्पोर्टेंट कदम उठाया है कि इन्होंने सबको इकट्ठा किया है, सबको बता रहे हैं कि इम्पैक्ट कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं खड़ी होकर आपको जनरल चीज़ें बता रही हूँ, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पीसीपी के साथ मिल के नेक्स्ट ईयर जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम आपको इनसे लर्न करेंगे कि कैसे हमने इतने काम जो किए हैं उनका इम्पैक्ट हमने कैसे देखना है। तो आपके सामने प्रॉपर हम बताएंगे कि हाँ जी, हमारा 1, 2, 3, 4 ये हमारे इम्पैक्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है। नंबर 2 जो बात है गवर्नमेंट के साथ, जो आपका सेकंड पॉइंट है इसी के गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेशंस, ताकि मिल के ये सारे एक अगर कोई अच्छा काम हो रहा है उस काम को हम आगे बढ़ाएं। तो आई थिंक कि बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है, और मैं कमेंट करती हूँ डॉक्टर अतिया और की पूरी टीम को कि इन्होंने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया, और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं के थ्रू हम ज़रूर चाहेंगे कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करके लर्न करेंगे हम ये कैसे इम्पैक्ट निकालने हैं। तो मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि मैं चला था अकेला ही राह मंजिल, लोग मिलते रहे, कारवां बनता रहा, और आज तो बहुत ही बड़ा कारवां बन गया।